ہلو جی جناب غالب صاحب، کیا حال چال ہے؟ جی بہت بڑھیا، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ آج آپ کو ریڈ کارپیٹ بچھا کر اس لیے بلایا ہے کہ پھر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں بلاتے نہیں ہو، جگہ نہیں دیتے ہو، تو ریڈ کارپیٹ آپ کے لیے بچھایا گیا باقاعدہ۔ جی جی بہت بہت شکریہ، مجھے لگا آج موقع نہیں ملے گا کیونکہ بڑی دیر سے میرے کمنٹس مطلب مجھے ٹائم آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ اچھا بھائی، ہمارے غالب صاحب بہت اسپیشل آدمی ہیں، ان کو ٹائم آؤٹ نہ کیا۔ آپ اسپیم تو نہیں کر رہے تھے؟ نہیں بالکل نہیں، میں کیا نام الگ الگ کمنٹ کر رہا تھا، یہ بھی نہیں کہ ایک ہی کمنٹ میں 1000 بار کر رہا تھا، یا یہ مطلب میرے ایک کمنٹ سے دوسرے ماڈریٹر کی کمنٹ طرف کے سے وہ ہوا ہے، درمیان۔ ماڈریٹر کی طرف سے ہوا ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا کہ آپ کو ٹائم آؤٹ کیا گیا۔ یہ میں ذرا شیئر کر لوں پہلے، ایک منٹ۔ اچھا، اس کا جو فونٹ ہے نا وہ آپ شاید نہ سمجھ پائیں، لیکن بہرحال حوالہ موجود ہے۔ یہ چونکہ یہ فونٹ کے اوپر میرا کنٹرول نہیں ہے، تو یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے بنیادی طور پر۔ کہاں گیا؟ ایک منٹ جی، یہ رہا۔ یہ روایت ہے صحیح بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، کہ آپ کسی نے بھی کھانا، جو بھی آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھائے تو اس سے بہتر کوئی دوسرا کھانا نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داود كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اللہ کے نبی داود علیہ الصلوۃ والسلام خود کماتے تھے، خود کھاتے تھے، یعنی اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہی کھاتے تھے، اپنا گھر چلاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گویا کہ ترغیب دی ہے امت کو کہ خود کماؤ اور خود کھاؤ۔ خود کماؤ کھاؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو مت دو، لیکن یہ کہ خود محنت کرو۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں، ایک منٹ اس کے بعد آ جاتے ہیں، یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے، جنرل اسٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے بعد 3 حدیثیں میں پیش کروں گا۔ پہلی حدیث ہے، یہ ہے جابر رضی اللہ عنہ کی۔ اس سے پہلے ایک اور حدیث ہونی چاہیے، یہ رہی، ہاں یہ بھی جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں۔ یہ دیکھیے، اتنا تو سمجھ میں آ ہی رہا ہوگا ہے نا، یہ لکھا ہوا ہے صحیح بخاری، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں اتنا تو نظر آ رہا ہے جی۔ تو اس میں صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر سے۔ اچھا، اور میں پہلے ہی بتا دوں کہ یہ جو ہے جو تجارت کرتے تھے، یہ تو نبوت کے بعد ہی اس کے اندر کافی کمی آ گئی تھی، مدینے میں آتے آتے اور کمی آ گئی تھی، لیکن تجارت ختم نہیں کی تھی۔ تو آپ نے فرمایا جابر رضی اللہ عنہ سے کہ اپنا اونٹ بیچو گے؟ تبیعنی جملک؟ تو قال نعم، جابر نے کہا کہ جی ہاں بیچوں گا۔ فاشتراہ منہ بأوقیۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوقیہ چاندی کے بدلے اس اونٹ کو خرید لیا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو جو تجارت کرتے تھے وہ مویشیوں کی کرتے تھے، یعنی جانوروں کی خرید فروخت کی بھی بات بتا دیتا ہوں۔ اچھا، یہ آگے بڑھتے ہیں، یہ ہے، سن لیجئے، وورد عن جابر، یہ بھی جابر سے ہی روایت ہے کہ ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہ ہوا واقعہ کہ ایک شخص نے ایک مدبر غلام کو آزاد کر دیا۔ مدبر غلام وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں آقا یہ کہہ دے کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو، تو اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ اچھا، اس بندے کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسری پراپرٹی نہیں تھی سوائے اس غلام کے۔ فاحتاجا، اور یہ جو بندہ تھا، مولا تھا، آقا تھا، یہ ڈیٹ میں تھا، یعنی قرضوں میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اس نے جو ریلیز کیا تھا غلام کو، اس کو کینسل فرمایا۔ فقال من یشتریہ منی، اور آکشن پر رکھا اور کہا کہ اس کو مجھ سے کون خریدے گا؟ تو نعیم بن عبداللہ نے اس کو تقریباً 800 درہم میں خرید لیا۔ وہ پیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیے، اس شخص کو کہ جس کو ضرورت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس مدبر کو، یعنی اس غلام کو فروخت کیا۔ تو یہ دوسرا واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام فروخت کیا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اگلی روایت اور آ رہی ہے، یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ واضح ہے۔ وہ یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر یہ فرماتے ہیں، ابو بکر کے بیٹے ہیں، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ فجاء رجل مشرک، تو ایک مشرک آیا بکریاں لے کر۔ پہلے اونٹ کا مسئلہ تھا، اب بکریاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابیعا ام عطیتن، کہ بیچو گے یا گفٹ لے کر آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بیچنے کے لیے لایا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بکریاں خرید لیں۔ یہ روایت بھی بخاری کے اندر آئی ہے۔
تو اس طریقے سے یہ 3 روایتیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیچنے اور خریدنے یہ پوری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جی جناب. اب آپ. اچھا ہمارے فادر نے ایک بار کرسی خریدی تھی, تو میرے خیال سے کرسی کا بھی وہ ویپار کرتے ہیں, اور صبح دودھ خریدتے ہیں تو دودھ کا بھی ویپار کرتے ہیں, اور عید پہ کپڑے خریدتے ہیں تو کپڑے کا بھی ویپار کرتے ہیں. تو ویپار کے لیے اگر آپ ویپار کے لیے سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی دکان کا ہونا ضروری ہے, اگر یہ بات ہے تو مکے میں بھی آپ صلی اللہ مفتی صاحب اگر کسی نے اگر اپنے لیے اونٹنی خرید لی تو ویپار کہاں ہوا وہ؟ میری بات سن لیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں کوئی دکان نہیں تھی. دیکھیے ویپار آپ وہی نا, آپ آج کی ٹرم میں کہ کلابہ میں مارکیٹ ہوگی, دکان ہوگی, تو تب جا کر اس کو جو ہے ہم ویپار مانیں گے. ویپار کا جو ہمبل طریقہ ہے وہ یہ کہ ادھر سے خریدا ادھر بیچا, یہ ویپار ہے. اس میں سے جو نفع ہوا وہ رکھ لیا. تو خرید اور فروخت ایک آدمی اگر ضرورت سے زائد سن لیجیے, اگر ضرورت سے زائد کو ضرورت نہیں تھی خرید و فروخت کی, یہ جو پریزنٹیشن پوری کی گئی ہے اس سے پتا چل گیا کہ آپ کے پاس اونٹنیاں بھی تھیں, آپ کے پاس بکریاں بھی تھیں, آپ کے پاس زمین بھی تھی, جائیدادیں بھی تھیں, غنیمت بھی تھی, سب کچھ تھا. اب اس کے علاوہ جو ضرورت سے زائد چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرید فروخت کر رہے تھے تو وہ تجارت ہی کی وجہ سے کر رہے تھے. تو آپ اس کو کہہ لیں کہ دودھ خریدا تو یہ ویپار ہو گیا, ورنہ تو اگر آپ دکان چاہیں گے تو دکان تو مکے میں بھی نہیں تھی, جبکہ آپ مانتے ہیں کہ آپ دکان کا تو مسئلہ ہی نہیں مفتی صاحب, دکان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا. لیکن ابھی دیکھو انہوں نے اونٹنی خریدی, ٹھیک ہے, اب ایسے تو ہم بھی آج نہیں 10 دن میں 1 مہینہ میں کچھ نہ کچھ خرید لیتے ہیں, تو اس کا مطلب اس کا ویپار کر رہے ہیں. میرے پاس 10 کپڑے ہیں, میں تھوڑا مرزا غالب صاحب سے بات کر لوں, خریدا بھی میں تھوڑا بات کر لوں اگر آپ اجازت دے تو. غالب صاحب نہیں بالکل اجازت نہیں ہے سر جی. آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں ہم سے؟ تھوڑی سی بس بات کریں. نہیں آپ لوگ کیا ہے نا مدعا چینج کرنے آتے ہو. ابھی دیکھو بالکل نہیں غالب بھائی, بالکل مدعا چینج نہیں ہوگا. میں بس آپ سے کچھ بنیادی سوال کروں. دیکھیں غالب بھائی آپ تھوڑا سمجھیں کہ آج سے تھوڑا میں آپ کو سیناریو دے رہا ہوں نا, میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں. سنیے تو تھوڑی بات, بھائی سنیے تو تھوڑی سی بات. جی نہیں سن سکتا نا میں آپ کی, یہ میری مجبوری بھائی. میں پہلے مفتی صاحب کو پتا نہیں میں نے فیس بک پہ کہیں پہ تھا کہ میں صرف آپ سے ہی بات کروں گا اور کسی سے نہیں بات کروں گا. میں آپ کی کیا مجبوری ہے, کیا مجبوری ہے غالب صاحب آپ کی؟ کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی اور مجھے پڑھے, یہ میں پہلے ہی طے کر لیا تھا, میں اپنی بات سے مجبور ہوں. اچھا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال عاصم صاحب جو ہے وہ ہمارے پینلسٹ ہیں, اگر وہ کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو ایڈ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ وہ چلیے آپ کو نہیں مجھے بتا رہے ہیں, بتا دیجیے آپ عاصم صاحب. دیکھیں اصل ہے مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, مثال کے طور پہ جو آدمی شہر میں پیدا ہوا ہو نا, اس کے لیے تجارت کا بالکل, یعنی کہ شہر میں ہی پیدا ہوا ہو, پوری زندگی جو شہر میں ہی گزاری ہو, تو وہ آج کے گاؤں کے اندر جو تجارت کا طریقہ ہے اس کو وہ سمجھ نہیں سکتا. بالکل, یعنی کہ آج ہمارے گاؤں میں بھی, فار ایگزامپل میں غالب صاحب سے پوچھوں کہ آپ کو پتا ہے تجارت کی ہسٹری میں جو ہے کرنسی کی کیا ہسٹری رہی, بارٹر سسٹم کیا رہا ہے, پہلے کس طریقے سے لین دین ہوا کرتی تھی, اس کے اندر ایک بالکل کہہ سکتے ہیں کہ ہم ارتقاء پذیر ہوئے ہیں تجارت کے اندر, چیزوں کے اندر. آج ہم کرپٹو کرنسی تک پہنچ گئے ہیں, ہے نا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. آپ ایسا چاہیں گے نہیں یار میں کرپٹو کرنسی کے دور میں جی رہا ہوں, تو مکہ کا جو دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی کرپٹو کرنسی جیسا دکھنا چاہیے. اگر وہ ویسا نہیں دکھ رہا ہے تو مطلب وہ ہمارے اسٹینڈرڈ یعنی بزنس اسٹینڈرڈ پہ کوالیفائڈ نہیں ہو رہا ہے, اور اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ وہاں بزنس ہوتی نہیں تھی. تو ایسا نہیں ہوتا غالب صاحب. تھوڑا اس سوسائٹی میں جا کے اپنے آپ کو سمجھیں, کہ آپ اس سوسائٹی میں چلے جائیں تھوڑی دیر کے لیے, کہ وہاں کیسے تجارت ہوتی تھی اور وہاں لوگ کیسے تجارت کیا کرتے تھے, اور وہاں کیا لین دین کا کیا ذریعہ تھا. آپ نے کبھی مونگ پھلی خریدی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے کبھی مونگ پھلی خریدی ہے؟ مونگ پھلی ہاں شہروں میں خریدا ہے ہم نے, گاؤں میں بہت کم خریدتے ہیں. مطلب آپ مونگ پھلی بیچتے بھی ہو, آپ کا کام ہے مونگ پھلی بیچنا. تو یہی دقت آ رہی نا, میں نے کیا کہا, ہم نے شہروں میں خریدا ہے, گاؤں میں بہت کم خریدتے ہیں. آپ نے غالب صاحب کوئی نئی بات نہیں کی, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے کہہ دیا کہ جی میرے ابا نے کرسی خریدی تو کرسی خریدنا تجارت ہے. اگر آپ بارٹر سسٹم سمجھتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ گڈس فار گڈس, یہ جو سیل ہے یہ تجارت ہی میں آتی ہے, یہ تجارت ہی میں آتی ہے کہ آپ چونکہ اس زمانے میں کرنسی نہیں تھی, کرنسی کے نام پر درہم و دینار ہوا کرتے تھے, وہ بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتے. بارٹر سسٹم
हुजूर कभी मिसवाक भी खरीदे होंगे, कभी खजूर भी खरीदे होंगे, सब मतलब मिसवाक की भी रियायत करते थे, खजूर की भी, कभी चप्पल खरीदे होंगे। प्रेजेंटेशन सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज खरीदने की जरूरत थी? मुझे दिल पर हाथ रख के बता दीजिए। अभी आप खरीदवा तो रहे हैं ऊँट? नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज खरीदने की जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत है, अनिल अंबानी भी खरीदता है, उसमें क्या है? नहीं, अनिल अंबानी बहुत सी चीजें वो खरीदता है जो उसको लग्जरी के लिए चाहिए, और आजकल हमारे पास वसाइल भी हैं और चीजें भी बहुत हैं। एक सादा जिंदगी में जहां आपको खाने पीने ही के लिए बस उतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और देखिए गाली साहब, अगर आप बात करने के लिए आए तो सुनने का थोड़ा सा वो रखें। तो आपके सामने पूरी प्रेजेंटेशन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाने पीने के लिए ऊंटनियां हैं, पहले से बकरियां मौजूद हैं, जमीन और जायदाद है। उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा और दूसरी अजवाज के पास भी उनकी जो जायदादें थी वहां से बागात से वो आ रहा है, हर साल जो गल्ला आता था, सब कुछ है, ठीक है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसके बावजूद भी खरीद फरोख्त कर रहे हैं। तो बगैर जरूरत के कोई आदमी खरीद फरोख्त क्यों करता है? अपनी जरूरत के लिए नहीं बल्कि तिजारत के लिए करता है। तो या तो आप ये साबित कर दें कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज खरीदी है वो अपनी बुनियादी जरूरत के लिए खरीदी है, तिजारत के लिए नहीं खरीदी। अगर कहीं हवाला मिल जाए आपको तो वो आपके जिम्मे है। हम ये साबित कर रहे हैं कि आपको जरूरत नहीं थी, इसके बावजूद खरीदा, तो ये तिजारत ही के लिए खरीदा, ये है मतलब। अच्छा जी, अभी क्या नाम है, आप बता रहे हैं कि उनके पास ऊंट भी थे, बकरियां भी थे, उसके बावजूद भी उन्होंने ऊंट खरीदे। सर जी, आप मुझे इसका थोड़ा दलील दीजिए, आपको ये पता कहां से चला कि वो ऊंट होने के बाद ये एक्स्ट्रा ऊंट खरीदे थे? उसकी वजह यह है कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु का जो वाकया, चूंकि हदीस के जो रावी हैं वो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह हैं, और जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से जो ऊंट खरीदा है वो जंगे तबूक के मौके पर खरीदा है, और तबूक का जो वाकया है वो सन 9 हिजरी में हुआ है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो ऊंटनियां थी वो मदीने में हिजरत के फौरन बाद से ही थी, यानी हिजरत के 9 साल के बाद जाबिर इब्न अब्दुल्लाह के साथ ये वाकया हो रहा है। अच्छा जी, 9 साल बाद वो वाकया हो रहा है, तो इसीलिए खरीदा था कि मतलब अब मुझे इसे बेचना है, तो बेचने का भी कुछ ना कुछ हिसाब किताब होगा ही। वो आपके जाहिर सी बात है किसी के समझ में नहीं आएगा, चूंकि आपने एक सेट कर लिया कि जी दुकान पर ही तिजारत नहीं होती। मैं अगर मिसाल के तौर पे बार्टर सिस्टम तिजारत को मानते हैं आप, ये नहीं मानते हैं? उसको मानते हैं या नहीं मानते? मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे गांव में भी होता है, जिसकी 10 भैंस भी होती है वो 11वीं खरीद लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब ये है कि उसका काम ही हो गया गाय भैंस खरीदना बेचना, ये कोई बात नहीं होती ना। खरीदता है ना, सुनिए, अगर 10 ऊँटनियां थी, सुन लीजिए मेरी बात, 10 ऊँटनियां थी, मैंने फतहुल बुल्दान से ये साबित किया, ठीक है, बलाजरी की फतहुल बुल्दान, और आसिम इफ्तिखार साहब ने कहा कि एक रिवायत में 15 ऊँटनियां भी थी। अच्छा, एक वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां अजवाज थी, हर एक के लिए एक ऊँटनी, तो 9 ऊँटनियां हो गई। एक ऊँटनी चलो आपने एक ऊँटनी आपने अपनी रख ली, तो अब जरूरत की तमाम ऊँटनियां होगी, इसके बावजूद भी ऊँटनियां अगर खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं? जरूरत तो पूरी हो गई। वही मैं सोच रहा हूँ कि मतलब एक बीवी एक ऊँट का पूरा दूध पी जाती थी, मतलब इतनी पावरफुल थी। ये है देखिए, ये बात आप दूसरे मौजू पर ले गए। अच्छा, मैं आपको एक चीज देता हूँ प्राइवेट चैट में, उसे आप पेश करिए जरा। आम खा की ही बोधी दलील है कि जी अच्छा, इसलिए भाई एक घर में अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँटनी मुतय्यन कर दी कि इस ऊँटनी का दूध इस घर में जाया करेगा रोज, इट डजंट मैटर कि वो बीवी उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हमें तारीख में यह पता चल जाता है कि एक ऊँटनी एक घर के लिए तारीख की बात आप मानते नहीं सर जी, आपने अभी बेक साइड वीडियो में कहा था कि आप तारीखी हवालों को नहीं मानते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 घर थे, 9 ऊँटनियां हो गई, एक ऊँटनी चलो अपने लिए मान लो, अब 10 ऊँटनियां हो गई, तो अब इसके अलावा जो भी खरीदेंगे वो जरूरत से ज्यादा होगा। क्यों खरीदा? तिजारत के लिए खरीदा। आप तो तारीखी हवालों को बोलते हैं कि हुज्जत का मतलब है ही नहीं, तो उसे बीच में मत लाइए। मैंने आपको एक रिफर दिया है लाइव प्राइवेट चैट में, उसे आप कोशिश करिए खोलने की। तारीखी हवालों को मैंने कब कहा है कि हम हुज्जत नहीं मानेंगे? अभी आपने ये सलेरी वाले मसले पे तो बोल रहे थे कि जो मुर्तद लाते हैं तारीखी हवालों को, वो पता नहीं क्या और भी बहुत कुछ बोल रहे थे, ध्यान भी नहीं पूरा। अच्छा चलिए, मेरे पास 2 गवाह मौजूद हैं कि मैंने तारीखी हवालों के ताल्लुक से क्या कहा है। एक आसिम साहब, एक कैसर अहमद राजा साहब है। कैसर अहमद राजा साहब, आपका इस्तेकबाल करता हूँ। तारीखी हवालों के ताल्लुक से मेरा क्या मौक़िफ़ है? आगे चलिए, नहीं दूंगा मैं, पहले इस चीज को क्लियर कर दूं, ये झूठ बहतान नहीं चलेगा। कैसर राजा साहब, जरा मुझे बताइए कि तारीखी हवालों के एतबार से हमारा क्या मौक़िफ़ है? जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज में बहुत स्टैटिक है।
माफ चाहूँ, मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं अभी उसको मैं अवगत करता चलिए हम पहले गवाह को ले आते हैं, आप दोबारा इसको जरा फिक्स कर लें। आसिम इफ्तिखार साहब, तारीखी हवालों के एतबार से हमारा क्या मौकिफ है? जी मुसाब, ये तो मतलब मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि गालिब भाई जो है वो, मतलब मुझे लगता है कि ये नॉर्मल बात भी नहीं समझ सकते हमारा क्या, बल्कि पूरी उम्मत का ये मौक़िफ़ है कि जो चीजें कहने लगा हूं इनको, ये मगलूब आदमी है कि जो चीजें देखें, हमारे पास पूरी एपिस्टेमोलॉजी है कि कौन सी तारीखी रिवायत कबूल की जाती है, कौन सी नहीं की जाती है, ठीक है। उसमें ये बात आई थी कि जो रिवायत ज़ईफ हो, मौजू हो और वो सही हदीस, मौजू हो तो वो तो सिरे से खारिज है, जो ज़ईफ हो वो सही से टकरा जाए तो वो खारिज हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी एपिस्टेमोलॉजी समझिए, हम ऐसा नहीं कहते कि हम कहेंगे भाई तारीख तिबरी पूरी की पूरी जो है वो गैर मोतबर है और ये कहते हैं कि पूरी की पूरी मोतबर है। हम ये कहते हैं कि उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो ली भी जा सकती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं भी ली जा सकती हैं, और वो एक इल्मी काम है जो तय करता है किसको लेना है किसको नहीं लेना है। लेकिन आप लोग शायद लगता है कि वो उस इल्मी काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। अभी रुक जाइए, अभी एक गवाही हुई है, दूसरी गवाही होनी है। जी कैसर अहमद राजा साहब, आपका माइक ठीक है? जी मेरी आवाज बेहतर है अब? तारीखी हवालों के एतबार से हमारा क्या मौकिफ है, क्या हमने मौकिफ इख्तियार किया था, आपको याद है? जी बिल्कुल, बड़े क्लियरली याद है। तारीखी हवालों के उसके ताल्लुक से हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम तारीखी हवालों को मानते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी पोजीशन ने ये नहीं है कि हम उन्हें रिजेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे मुहद्दिसीन ने, हमारे मुहक्किकीन ने बड़ी मेहनत की है जिसमें से उन्होंने फ़िल्टर किया है, जुदा किया है गलत को ठीक से, और जो गलत है उसको गलत कहने के लिए पूरे पूरे मयार कायम किए हैं। और वो गलत ऐसे जो हमारे हक़ में हों, अगर वो भी उस मयार से हटते हैं तो उसको नहीं मानते, जो हमारे खिलाफ हों उसको भी नहीं मानते हैं। हम तारीख के मुनकर नहीं हैं, जो तारीख में झूठ दर्ज है हम उसको, कोई भी जो एक लॉजिकल सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी है उसकी तरह हम उसका इनकार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गालिब साहब। अब मैं आपको बता देता हूं मैंने क्या कहा था, चूंकि आप लोग सही से सुनते नहीं है, ये प्रॉब्लम है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि वो तारीखी रिवायात जो अल्लाह ताला की जात और सिफात से के अकीदे से टकराती हो, रसूल की हुर्मत और इस्मत से टकराती हो, इसी तरीके से सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम के मकाब और मर्तबे से टकराती हो, ऐसी तमाम की तमाम तारीखी रिवायात हमारे लिए हुज्जत नहीं है। अब मुझे बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तिजारत करना क्या आपके मकाम और मर्तबे और हुर्मत और इस्मत के खिलाफ है? मेरे खिलाफ क्यों है, मेरे अगेंस्ट में अपने फेवर में क्यों आएगा? फिलहाल मैं आपको लिंक दिया हूं भाई, अल्लाह के बंदे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहा हूं कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, देखिए जो सिस्टम आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खरीद फरोख्त करना, तिजारत करना, क्या रसूलुल्लाह के मकाम और मर्तबे के खिलाफ है आपके नजदीक या नहीं है? जो सिस्टम आप लोगों ने रखा है इस हिसाब से तो मान लो जो हिटलर के सपोर्टर होंगे वो तो उसके खिलाफ, उसके जो बुराई वाली बातें वो सबको बोल देंगे भाई वो जईफ बातें हैं, वो हम नहीं मानते, तो कर देगी हिटलर की बुराई साबित। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे नहीं होता। लेकिन अगर कुरान को सबसे ऊपर मानते हैं नहीं आप इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी में? सबसे ऊपर मानते हैं नीचे, है ना? सबसे ऊपर मानते हैं, ठीक है। कुरान करीम की आयतों से अगर हमें यह पता चल जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलतियां नहीं हो सकती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात करते हैं वो निहायत आला अखलाक के ऊपर जाकर करते हैं, कुरान ने ये स्टेटमेंट दे दिया। अब कोई भी स्टेटमेंट किसी सेकेंडरी रेफरेंस में अगर आएगा और वो इस स्टेटमेंट के खिलाफ होगा तो उस स्टेटमेंट को आप मानेंगे? उसकी एक मिसाल देता हूं, हिटलर ही को ले लीजिए आप। हिटलर बहुत खराब आदमी था, लेकिन हिटलर की दो बायोग्राफी हैं। एक तो बायोग्राफी उसके मसलन करीबी आदमी ने लिखी है, वो बहुत ऑथेंटिक है, और दूसरी जो बायोग्राफी है वो एक यहूदी ने लिखी है, तो जाहिर है कि यहूदी थोड़ा सा रेसिस्ट होगा क्योंकि यहूदियों को जुल्म हुआ है। अब जो यहूदी ने बात लिखी है वो उस आदमी की बात से टकरा रही है जिसने बहुत ऑथेंटिक रेफरेंस के साथ बायोग्राफी लिखी है, तो आप किसकी बात लेंगे? यहूदी की बात लेंगे या जो ऑथेंटिक बात लिखी है वो लेंगे? ये तो कॉमन सेंस है भाई, आपके पास कॉमन सेंस भी नहीं है। नहीं, यहाँ तो आपने सीधा बोला था जो हुजूर की शान वाली बातें होंगी हम उसे नहीं लेंगे, वो शान कहाँ से साबित होगी? मैं उस किताब के रेफरेंस को मानूं ही क्यों? मतलब आप लोग अपने मनपसंद वाली बात को मानेंगे और जो हम लोग सवाल उठाएंगे तो ये भाई गुस्ताखे वाली बात हम नहीं मानेंगे। मनपसंद वाली बात नहीं है, बात यह है कि कुरान करीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पोजीशन मुतय्यन कर दी गई है। जो चीज भी अब उस पोजीशन से टकराएगी, चाहे वो इस्लामिक रेफरेंसेस के ही में ही हो, यानी हदीस की किसी किताब में हो, तारीख की किसी किताब में हो, तो कुरान के मुखालिफ होने की वजह से हम उसको नहीं मानेंगे। अब मुझे ये बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तिजारत करना क्या कुरान के मुखालिफ है? नहीं है, लिहाजा मानना पड़ेगा।
نہیں قرآن کے مخالف نہیں ہے، لیکن میں بول رہا ہوں جب آپ لوگ ہماری وروਧ ایسے نہیں ہوتا نا کہ آپ اپنے مطلب کی بات کو صرف مانو گے اسی سیم کتاب میں سے بولو گے کہ گستاخی والی بات نہیں مانوں گے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ہم تعریف والی بات نہیں مانیں گے. مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ چونکہ آپ یہ سوچ کر آئے تھے کہ بھائی مفتی صاحب جو ہے نا وہ تو تجارت ثابت ہی نہیں کر پائیں گے چونکہ ہم نے تو کہیں پڑھا نہیں ہے. جب ہم نے تجارت میری بات مکمل نہیں ہوئی. جب ہم نے تجارت ثابت کر دی اور میں نے یہ کہا کہ بلازری کی فتوح البلدان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 9 یا 15 10 یا 15 اونٹنیاں تھیں، اس کے باوجود آپ نے اونٹنی خریدی، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ضرورت سے زائد کوئی چیز خریدی تو تجارت ہوگی. تو اب آپ یہ کہہ لیں گے نہیں جی ہم تو تاریخی روایت کو نہیں مانتے چونکہ آپ نہیں مانتے. میں نے اپنا موقف تاریخی روایتوں کے مطابق واضح کر دیا کہ یہ موقف ہے، اب آپ اس کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تسلیم نہیں کرنا ہے چاہے ہم کوئی سی بھی دلیل دے دیں. فی الحال میں نے آپ کو لنک دیا ہے، آپ کو کھول نہیں رہے، پتہ نہیں کہ بڑی دیر سے. مجھے نہیں پتا وہ لنک کہاں جی ہے. میں ان کے لنک میں آپ کو روشن کر دیتا ہوں. اس میں مال فہ کا ذکر ہے اور مرزا صاحب آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مال فہ کی جو واقعات ہیں یہ جب مسلمانوں کے حالات بہت آگے ایڈوانس ہو چکے تھے. جی میری بات جی میری سن لیجیے بات 1 منٹ کے لیے. آپ پہلے لنک جی دیکھو وہ لنک ہے کدھر بھائی، اللہ کے بندے وہ دیکھ تو ہے کہاں. کا ذکر ہے اور یہ مرزا صاحب کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ آیات ان ایڈوانس ٹائمز میں آئی تھی کہ جب یہ جاگیر فدق اور خیبر یہ سارے ان زمانے کے معاملات تھے. تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مال فہ سے ان آیات سے پہلے کے جو رولنگ دی گئی ہے کہ مال فہ اور کہ جو غنیمت ہے اس کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ مینز کہ اس سے 1 دن پہلے کیا کرتے تھے؟ پہلے لنک پیش کر دیجئے. دیکھو بات کرنے کے لیے صحیح دنیا بھر کی باتیں ہوتی لیکن پہلے لنک تو کھول لینے دیجیے. آ گیا بھائی، آ گیا. کھول دیا جی آپ کا لنک. تھوڑا بڑا مطلب میں تو موبائل میں چلاتا ہوں تو مجھے تو برابر دکھ بھی نہیں رہا ہے. ہلکا سا بڑا زیادہ بڑا کوئی بات نہیں. 1 منٹ مجھے نظر نہیں آئے گا نا، یہ اسکرین سے اوپر بڑا ہو گیا زیادہ. جی اب بولیں. ہاں ٹھیک، اب ایک دم درست ہے. کام چلنے بھر کا ہے. جی اس میں یہ میں نے سوال پوچھا تھا اسلامک ویب سائٹ میں، اس میں آپ دیکھ لیجیے ایک بار کیا جواب آیا ہے. نہیں آپ پتا نہیں یہ صحیح بول رہے ہیں آپ صحیح بول رہے ہیں. ابھی میں دیکھوں کیا ہے اس میں، بتائیے مسئلہ کیا ہے وہ بتائیں. ہاں یہ کہاں دکھایا گیا ہے؟ یہ تو مکہ والا معاملہ ہے تو شاید میرے خیال سے تھوڑا نیچے جائیے اور 1 منٹ تھوڑا اور نیچے آئیے. ختم نہیں ختم کیسے، وہاں پہ ایک وہ ہے نا کہ میں کیا لکھا تھا مرزا صاحب میں بتا دیتا ہوں اس میں کیا ہے. بیسیکلی ایک کوشچن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی ارننگ کیسے کرتے سنیے I have been sent ahead of the hour. یہ والا کہاں یہ پر کیا اس کا تھوڑا مطلب بتا دیجیے آپ. یہ it was narrated ابن عمر یہ والا. ہاں کیا ہے بتائیے اس میں. تھوڑا بتا دیجیے پڑھ کے نا سر جی. نہیں پہلے آپ پڑھیے نا، اس میں کیا آپ سوال تو کیجیے نا. میں آپ کو سبق پڑھانے نہیں آیا، آپ کے سوال کا جواب دینا ہے. سوال بتائیے کیا ہے. ہاں یہ سوال میں نے اسلامی ویب سائٹ پہ ڈالا تھا جو میں نے آپ سے پچھلے ٹائم پوچھا تھا. بھائی اس میں سوال کیا ہے آپ کا، اعتراض بتائیے نا. وہ اعتراض کیا ہے وہ بتائیں کیا ہے. یہاں اعتراض ہے کہ یہ تو دکھا رہا ہے کہ بھائی کہ جو میرا معاش ہے وہ تو بھالے کے سائے میں ہے. ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے. اور ایک دم نیچے اور آ کے دکھاتا ہے، تھوڑا اور آ کے کہاں ہے دس از بیٹس. ہاں یہ نیچے آ کے ہاں دس and highlights that duty is permissible for the ummah and that the provision of the prophet, blessings and peace of Allah be upon him, was in booty and not in other kinds of earning. اور کسی اور چیز کا وہ مطلب نہیں تھا. Hence some of the scholars said that it is the best kind of earning. ٹھیک ہے صحیح ہے. اب میں کنفیوز ہوں کہ یہ صحیح جواب دیے ہیں یا آپ صحیح جواب دے رہے ہیں. ایک اٹھنی پہ تو آپ ان کو پورا ویپاری بنا دیے اور یہ کچھ اور جواب دے رہے ہیں. میں بتا دیتا ہوں آپ کو کوئی تضاد نہیں ہے. حدیث میں جو یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سورس آف انکم تھا وہ بوٹی تھا، ہم نے اس کا انکار کیا ہے؟ مجھے بتائیے. تب سے آپ تجارت
तिजारत एक ऊँटनी खरीदने पे जिंदगी में उन्होंने एक बकरी 10 साल के उसमें एक बकरी खरीद ली, उसको भी आज तिजारत साहब हम तो खुद ही ये मानकर चल रहे हैं पहले ही से कि मदीना आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रियासत कायम कर ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए हेड ऑफ द स्टेट बूटी से लेते थे 1/5। हम तो खुद ही मान रहे हैं, इसमें हमने गलत कहाँ कहा? हम ये कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत भी की है, और मैंने पहले ही कह दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि आप सिर्फ ताजिर नहीं थे बल्कि हेड ऑफ द स्टेट थे, तो जाहिर है कि वो तिजारत के अंदर तो कमी आनी थी, वो तो मुतासिर होना था, लेकिन ऐसा नहीं कि वो 100% खत्म हो गया हो, ऐसा नहीं था। ये मैं कह रहा हूं, ये मैं पहले भी कहा था और आज भी उसी पर कायम हूं। अब एक बार आप खुद एक्सप्लेन कर दीजिए, ये जो लास्ट पैराग्राफ है, दिस हदीस पॉइंट्स आउट टू द वर्च्यू ऑफ स्पीयर, इस पे थोड़ा एक बार आप पढ़ के थोड़ा समझा देंगे, थोड़ा बढ़िया रहेगा। हाँ, तो इस हदीस में यह पता चलता है कि जिहाद अफजल है, जिहाद करना अफजल है, और ये कि इस हदीस से ये भी पता चलता है कि उम्मत के लिए गनीमत लेना हलाल है, और ये कि ये बहुत अच्छा माल है, नफीस माल है, इससे पता चलता है। फतुल बारी का हवाला है। और द प्रोविजन ऑफ द प्रोफेट वाज इन बूटी एंड नॉट इन अदर काइंड्स ऑफ अर्निंग। हाँ, तो ये चीज जो है उनकी पर्सनल राय हो सकती है जिन्होंने भी फतवा लिखा है, लेकिन हमने तो हवालों के जरिए साबित किया ना। देखिए आप मुझे बताने पे लगे और ये वेबसाइट वाले कुछ और बोलते हैं। हवाला मौजूद है, इसमें कोई हवाला मौजूद है जी? इसमें कोई हवाला मौजूद है? इसमें कोई हवाला मौजूद है मतलब? जिस हदीस को आपने मुझे एक्सप्लेन करने के लिए कहा, उस हदीस में ये लिखा हुआ है कि इसके अलावा कोई दूसरी अर्निंग नहीं थी, सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, उस हदीस में है ये। अब देखिए, तो ये तो आज देखिए इस्लामी वेबसाइट है, मेरे घर का मेहमान थोड़ी है बंदा ये भेजा रिप्लाई आपको पता है। मिर्जा साहब आप भी तो मुफ्ती साहब अगर एक सलाम अगर मुझे दीजिए। मिर्जा साहब, इसमें लिखा हुआ है कि दिस हदीस पॉइंट्स टू द वर्च्यू ऑफ स्पेयर, और उसके आगे जो ब्रैकेट में उन्होंने जो आगे एक्सप्लेन करके एंड हाईलाइट्स दैट द बूटी इज परमिसिबल फॉर दिस उम्मा एंड दैट प्रोविजन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इन booty and not in other kinds of earning. Hence, some of the scholars said that it is the best kind of earning. End quote. वो एक तबसरा कर रहे हैं, एक अपनी राय दे रहे हैं, आप इसको समझ रहे हैं ये शायद किसी इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी का हिस्सा है, whereas आपको दर्जनों रेफरेंसेस ऐसे मिल सकते हैं और यहाँ भी मिलते हैं। ये जवाब देने वाला आपको क्या 15 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा जिसने जवाब दिया इस वेबसाइट में, या अकेला बंदा है या अकेला आपको 15 साल का बच्चा भी है, क्या मसला है ये? अगर आपको नॉलेज जो है वो आपके लिए मियार ये है कि उसकी उम्र कितनी है, तो मेरा ख्याल है मुफ्ती यासिनुद्दीन अलवाजी साहब तो 12 साल के भी नहीं है, 15 साल के भी नहीं है, मुफ्ती हैं, सर्टिफाइड आलिम हैं, उन्होंने भी आपको बता दिया है कि नहीं और भी हैं, तो फिर आप मान दीजिए आपका मियार तो हो जाता है। उनकी पर्सनल राय होगी, ये होगी, वो होगी नहीं है, वो सामने लिखी हुई है पर्सनल राय। और फतहुल बारी जो लिखा हुआ है ये 698, इसका क्या करोगे? अच्छा, और वो लिखा हुआ है कि क्या करेंगे? बुखारी जो लिखा हुआ उसका क्या करेंगे? वो जो मैंने जो हदीस पेश की है। आप तो एक ऊंट पे ना व्यापारी। अच्छा केसर भाई, आज तक आपने केसर खरीदा है? मैंने आपसे 2 बातें पूछनी है अगर आप इजाजत दें तो। नहीं, पहले बता दीजिए, आपने आज तक केसर खरीदा है? क्या खरीदा मैंने आज तक? केसर। कैसर वो क्या चीज है? जाफरान। कार खरीदे हो, मोबाइल खरीदे हो, कुछ खरीदे हो आज तक? हाँ जी, मैंने चीजें खरीदी हैं। जी जी। चलो मान लो आपने मोबाइल खरीदा, क्या मोबाइल खरीदने बेचने का काम करते हैं? आपको पक्का पता मैं नहीं करता। पूछ रहा हूँ ना आपसे, सिर्फ इस बेस पे कि किसी ने कोई चीज खरीद ली तो खरीदने बेचने का काम करने लग जाता है, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ खरीदता हूँ। सुबह तो चड्डी खरीद के लाया हूँ मैं, चड्डी खरीदने बेचने का काम करता हूँ। मेरे मोहतरम मेरी बात सुनिएगा और एक सेकंड मेरी बात पूरी होने नहीं दीजिएगा। ये अगर हमने जो तकरीबन लगभग 2 अरब लोगों का एक रिलीजन है और तेजी से दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहा है, नेट रिवर्शन के एतबार से, आबादी के एतबार से नहीं, तो उसको अगर आपने कंडेम करना है, उसको आपने डिफीट करना है, तो फिर आपको थोड़ी सी संजीदगी लेके आनी होगी। ये बचगाना बातें आपको छोड़नी होंगी कि अगर ये किया है तो वो कैसे है, वो किया है तो वो ऐसे है। जब आप हेल्प हो जाएंगे कि हमने इस चीज को तबाह करना है तो बड़ा मसला हो जाएगा। मैं आपको मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे भी कहूँ, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, ओ भाई मेरी बात सुनिए, मेरी मिर्जा साहेब,
मिर्जा साहेब, ऐसे नहीं होता सर जी, ऐसे नहीं मिर्जा होता। साहेब, अगर आपको ये भी एतराज है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जवाब दे के गालिब साहब नहीं क्या बात कर बोल रहे हैं? गालिब साहब, आप मुसलमानों की स्ट्रीम पे आए हुए हैं, आप इस वक्त उनके पास नहीं बैठे हैं जिनका यही काम है शट डाउन करना, म्यूट करना, तो काइंडली जो यहाँ पे वहां तो मैं अदब है पूरा बोलने का मौका देता हूँ सर जी, कभी देखिए मैं खुद बोलता हूँ, सामने वाले को बोलने दो। अच्छा कितनी तो बार फिर अच्छा मुझे भी ये कह देना कि बोलने दो, मैं भी बोल लूं, ताकि अपने आप को कहें कि पहले मुझे आप भी बोलना। जवाब दीजिए फिर बोलने दीजिए ना। अगर आपने अच्छा, चीजें मान लो बन मेरी बात तो पूरी हो रही है, मैं आपको आपका एक, सकते हैं। देखिए मैं एक मसला हल करना चाहता हूँ मेरे मोहतरम, मैं एक मसला हल करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप फिलोसॉफिकल लेवल पे आके, एक इकोनॉमिकल लेवल पे आके ज़कात को रिफ्यूट करें, फिलोसॉफिकल लेवल पे आके आप जो थियोलॉजी है आप उसको काउंटर करें। आप जो हमारे पास निकाह का निज़ाम है, आप लिबरलिज्म के एलीट लेवल पे जाके उसके खिलाफ बातें करें। सर जी बोल रहा हूँ, पहले मुद्दे की बात फिर आप कीजिए, ज़कात फिर आप वही जो कुछ फिर आप वही हरकत शुरू कर दी है, कैसर साहब एक मिनट, फिर आप गालिब वही हरकत शुरू कर दी साहब, है। गालिब ऐसा साहब नहीं एक होता ना। मिनट, गालिब साहब एक मिनट, गालिब साहब, फिर वही आपने हरकत शुरू कर दी है। जी गालिब साहब एक मेरे मिनट, मोहतरम, मसला ये है कि कैसर भाई, जब कैसर भाई, आप कैसर जी भाई जी एक मिनट प्लीज। जी मैं सिर्फ अभी तक की जो गुफ्तगू है ना, मैं उसका खुलासा पेश कर रहा हूँ, वरना इस तरीके से तो गुफ्तगू चलती रहेगी, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि गालिब साहब इसलिए नहीं आए हैं कि वो यहाँ माने। नहीं सर जी, मैं जो अभी लिंक दिया था, एक मिनट गालिब साहब एक मिनट, अभी तक के जो गुफ्तगू है ना मैं उसका खुलासा पेश कर देता हूँ, फिर पब्लिक खुद ही तय कर लेगी। हमने जो दावा किया वो ये किया 3-4 अहादीस की रोशनी में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट बकरियां वगैरह खरीदी हैं। इन्होंने, अच्छा साथ में ये भी हमने साबित किया बलाजरी की फुतूहुल बुल्दान से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने की जो जिंदगी है उसके इब्तदाई दौर से ही अपनी जरूरत के बकदर ऊंट बकरियां वगैरह मौजूद थे। इसके बावजूद भी सन 9 हिजरी में तबूक के मौके पर हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से आपने ऊंट खरीदे, बकरियां दूसरे साहबी से खरीदी थी, दूसरे मुशरिक से। तो ये जरूरत से जायद हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह बात भी साबित हो चुकी है कि आप जरूरत से जायद क्या, जरूरत के बकद भी सामान अपने पास नहीं रखते थे, यह बात भी मैं साबित कर चुका हूं, फौरन ही डोनेट कर दिया करते थे। अब इसके बावजूद भी जरूरत से जायद अगर कोई ऊंट, चौपाया, बकरी, जानवर खरीद रहे हैं तो लामहाला ये मानना पड़ेगा कि वो तिजारत ही की गर्ज से खरीद रहे हैं, उसके अलावा कोई दूसरा जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। आपने उस पर यह कहा कि नहीं जी ये तो तारीखी रिवायत है, तारीखी रिवायत को तो आप हुज्जत नहीं मानते हैं, या आपकी गलत फहमी है। मैं झूठ तो नहीं कहूंगा, आप उसको सही से समझे नहीं है, मैंने उसको अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी कि हम किन रिवायतों को सही मानते हैं, किन रिवायतों को सही नहीं मानते। आपको अगर ये चीज काउंटर अटैक करनी है तो करिए, लेकिन उसके लिए ये मौका नहीं है, वो किसी दूसरे मौके के ऊपर आप काउंटर अटैक कीजिएगा। फिलहाल तो हमने अपनी जो एपिस्टेमोलॉजी है उसकी बुनियाद पर यह साबित कर दिया है। अच्छा, आपने एक रिवायत हमारे सामने पेश की, ये जो हवाला है उसका इस्लामिक कौन सी वेबसाइट है इंग्लिश का, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो बेस्ट इनकम थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बूटी थी। हमने उसका इंकार नहीं किया, हम तो खुद ही कह रहे हैं कि बेस्ट इनकम जो सबसे ज्यादा एज ए सरबराह ममलकत, एज ए हेड ऑफ द स्टेट आपको मिला करती थी, वो बूटी मिला करती थी। तो कहीं भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, लेकिन आप अब इस बात को मानने को तैयार नहीं है, वो आपकी मर्जी है, हमें मनवाना नहीं है, हमें अपना एक्सप्लेनेशन देना था, वो एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब लोग खुद फैसला कर लेंगे कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज नहीं। चलिए जी ठीक है, फिर लोगों पे ही फैसला छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं उम्मीद करूंगा कि मैं लोगों से भी बोल दे रहा हूँ कि ये जो मैं लिंक दिया था प्राइवेट चैट में, मैं कमेंट में भी डाल दूंगा वीडियो खत्म होने के बाद। हाँ। और लोग फैसला कर ले वो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि तब सोच समझ के फैसला करेंगे ना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये फेयर इनफ। और उसके अंदर भी मैं आपको बता दूं कि जो हवाला है वो फतहुल बारी का हवाला है कि जी उसमें जनाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इनकम थी वो बूटी थी, इसके अलावा कोई जरिया आमदनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था, यानी मुस्तकिल जरिया आमदनी नहीं था। ये मुस्तकिल जरिया आमदनी है, जाहिर है कि स्टेट की आप एक जॉब पर आप लगे हुए हैं, तो जो तिजारत होगी वो तो साइड की होगी ना। मान लीजिए मैं एक टीचर हूं मसलन, तो जहां भी मैं टीचर हूं तो मुझको जो सैलरी मिलेगी वो मेरा मुस्तकिल जरिया आमदनी है। लेकिन अगर मैं बिटकॉइन में पैसे लगा दूं और उससे मैं कुछ पैसे कमाऊं, चलेगा क्या भाई हमारे गालिब साहब, तो उससे मैं पैसे कमाऊं तो ये नहीं कहा जाएगा कि मैं बिटकॉइन में पैसे लगाकर कमाता हूं, क्योंकि वो मुस्तकिल जरिया आमदनी नहीं है। ये बात हम खुद तस्लीम कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल जरिया आमदनी मदीना आने के बाद तिजारत नहीं थी, लेकिन तिजारत किया करते थे। ये हमारा दावा था, उसको हमने साबित कर दिया। गालिब साहब मेरे ख्याल से चले गए हैं, हमारी बात सुने। बड़े नुकसान की बात हुई, मैंने आज उनसे कुछ एक दो बातें पूछनी थी बड़ी बुनियादी लेवल की। नहीं, बुनियादी लेवल की बात कैसर साहब वो नहीं कर पाते हैं। नहीं, मैंने बुनियादी से मतलब सिर्फ मैंने उनसे इतना पूछना था कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस्लाम के बारे में 10 अच्छी चीजें बताएं तो आप बता सकते हैं, बस इतनी सी बात पूछनी थी मैंने उनसे। अच्छा, असल में मसला इन लोगों का ये होता है कि ये कभी चैलेंज देते हैं और उसके बाद फिर मैदान से भाग जाते हैं।
اب آپ آج ہی دیکھ لیجئے کہ مرزا غالب جو ہے وہ ایک دم بھاگ، یعنی بھائی آپ ایک گفتگو ہو رہی ہے، آپ کچھ کہہ کر جائیں کہ اچھا جی چلو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، نہیں ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اس سے پہلے ہی وہ غائب ہو گئے. یہ ان لوگوں کا عجیب طریقہ ہے کہ جہاں یہ لوگ پھنس جاتے ہیں تو فوراً یہ لوگ راہ فرار اختیار کرتے ہیں. ارننگ کے اوپر جو غالب مرزا نے بنائی تھی نا فالتو والی. اچھا میں نے نہیں دیکھی تھی. اچھا جی جی تو میں نے اس پہ ریسرچ کیا تو کچھ مارکیٹ کے نام بھی مجھے یا میں نے خود سے اپنا ریسرچ کیا تو ساری چیزیں مجھے کلیئر ہو گئی. تو مین چیز یہ ہے کہ جو بھی جاتے ہیں غالب مرزا کے چینل پہ، تو پہلے میں ان 3 ایجر سے کہوں گا کہ پہلے ریسرچ کر لے اس کے بعد جائے. تو وہاں پہ میں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مارکیٹیں اسٹارٹ کی تھی، ان میں سے ایک آج بھی ہے، ان میں سے ایک آج بھی موجود ہے. بالکل جی میں نے آپ کو حوالہ سے کمنٹ میں دیا تھا. اچھا یہ بات میں نے یہ دیکھیے، اس کو کہتے ہیں دوغلاپن. اچھا وہ آپ نے یاد دلایا، پچھلی مرتبہ رمضان سے پہلے جب یہ مرزا غالب میرے پروگرام میں آئے تھے تو میں نے ان سے یہی کہا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدینے میں آ کر ایک مارکیٹ کا آغاز کر دیا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں یہ ثابت کریں کہ آپ نے کچھ تجارت بھی کی تھی کہ نہیں. بھائی تجارت میں آدمی خریدے گا بیچے گا، اب آج وہ ثابت کر دیا تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں خریدنا بیچنا تجارت کوئی ہوتی ہے. بھائی بارٹر سسٹم پھر کیا ہے؟ جی بالکل. اور بہت سارا مرزا غالب بیسیکلی چاہ رہے ہوں گے کوئی انوائسز کو ریسیپٹس وغیرہ دکھائیں تب مانیں گے. نہیں اس سے بھی آگے ان کو کرپٹو کرنسی میں دکھائیں تب مانیں گے. یہ صحیح ہے، بل وغیرہ ہو کچھ، یعنی آڈیٹنگ ہو اس بزنس کی، سی اے وغیرہ جو ہے وہ آڈیٹنگ کریں تب جا کے مانیں گے کہ ہاں بزنس کیا ہے.